सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी न्यूज़। मैं तुहाडे नाल हरप्रीत सिंह। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहला एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनां दे मामले उत्ते किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने केंद्र सरकार उत्ते साधा निशाना किहा। किसानां लई खेती कानून मौत वर्गे, पर उन्हां नूं प्रधानमंत्री अमृत वर्गे दस के देश नूं कर रहे ने गुमराह। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने दिता बड़ा बयान, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानबाजी छड्ड के किसानों नाल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर उत्ते जाके करन सीधी गलबात। विरोधी धिर दे आगू हरपाल चीमा ने दिता बयान, कहा शहीद किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। केंद्र सरकार नूं तिन्ने खेती कानून वापस लैण दी कीती अपील। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ 24ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਤ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿਤ ਵਰਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, जिस करके हुण इन्हां कानूनां खिलाफ मोर्चा चल रहा है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के सूबा प्रधान सतनाम सिंह पन्नू और जनरल सकत्तर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि खेती कानून खेती सैक्टर नूं पूरी तरह पूंजीपतियों के हवाले करने लिआंदे गए ने। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादन वणज और व्यापार कानून 2020 राज के सारे कानूनों की ताकत का खात्मा ते पूंजीपतियों लिए निजी मंडी का राह पद्धरा करता है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयानबाजी छड्ड के किसानों नाल ਸਿੰਘੂ बॉर्डर उत्ते जाके सीधी गलबात करन। चंडीगढ़ में पत्रकारों नाल गलबात करदे जाखड़ ने कहा कि जदों केंद्र सरकार मंनदी है कि तिन्ने खेती कानूनों चों तरमीम करन नूं तैयार है, तरमीम करन तो बाद खेती कानूनों च पिछे कुछ नहीं बचदा तां फिर कानूनों नूं रद्द करन च हर्ज की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं चाहीदा कि सुप्रीम कोर्ट राहीं किसानों का मसला हल करने की बजाय वह फराखदिली नाल किसानों नाल सीधी गलबात करे। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि तिन्ने कानून कारपोरेट घराणा के पक्ष च ने, पर प्रचार किसान पक्षी होने का किया जा रहा है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब च तिन्ने कानूनों खिलाफ सब तो पहला संघर्ष कांग्रेस ने शुरू किया सी। विधान सभा च विरोधी धिर दे आगू और आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल चीमा पिंड सफेड़ा विखे अंदोलन च शहीद हुए किसानों के परिवारों नाल दुख साझा करने लई पहुंचे। इस तो बाद गलबात करदे हरपाल चीमा ने कहा कि शहीद किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नूं चाहिए कि बिना देरी तो भाजपा सरकार तीनों खेती कानूनों नूं वापस लवे ते देश के किसानों नूं राहत देवे। उन्होंने कहा कि जिथे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हुण तक इस मामले च नाटक करते रहे ने, उत्थे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिन्ने खेती कानूनों नूं विधान सभा च पाड़ के किसान अंदोलन च किसानों के हक च सीधा फतवा दिता है। उन्होंने कहा कि देश का किसान जिथे दिल्ली के बॉर्डरों उत्ते अपने हकों लई लड़ रहा है, उत्थे शहादतां देण तों भी पिछे नहीं हट रहा। खेती कानूनों नूं लैके जिथे किसान दिल्ली विखे केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रहा है तो किसानी अंदोलन में लगातार किसान मौत के मुँह जा रहे हैं। बीते दिनी दिल्ली के ਸਿੰਘੂ बॉर्डर उत्ते किसान पाल सिंह की हार्ट अटैक नाल मौत हो गई सी। किसानों की माली मदद लई हुण पंजाब सरकार अगे आई है, जिस दे तहत पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधू सिंह धर्मसोत नाभा ब्लॉक के पिंड सहोली विखे मृतक किसान पाल सिंह के घर पहुंचे और 5 लाख रुपए का चैक पीड़ित परिवार नूं दिता। कैबिनेट मंत्री साधू सिंह ने मोदी सरकार उत्ते वरदिआं कहा कि बीजेपी सारे देश के लोगों को हिंदू बनाना चाहती है, जदों कि देश को आज़ाद कराउण विच बीजेपी का कोई योगदान नहीं और सारिया पार्टियां ते सारिया धर्मां के लोगों ने देश को आज़ाद करवाया है। धर्मसोत ने SVL के मुद्दे उत्ते बीजेपी ते वार करदिआं कहा कि बीजेपी के हरियाणे के आगू एक दिन की भुख हड़ताल ते ने, वो सिर्फ किसानी मसले नूं रोलना चाहते हैं, पर इन्हां दी चाल असीं सफल नहीं होण देवांगे। और अपनी जो देश के किसानों की लड़ाई चल रही है उहदे च अपना हिस्सा पाउण गए सी और उत्थे उन्हां दा हार्ट अटैक हो के डेथ हुई है और बहुत अफसोस होया। गरीब परिवार है, देखते हो तुसीं मुंडा कल्ला है, जमीन का सारा 1.5 किला रह गया इन्हां दा, कोई इन्हां दा गुजारा नहीं है। और मैं समझदा कि मोदी साहब नूं ऐसे छोटे किसानां ते भी तरस नहीं आ रहा। सो मैं अज आया इत्थे नाल सरकारी तौर पर, वैसे भी मेरा अपना हलका है, रोज़ आउंदे जांदे सारे कानून की किताब दी अपनी जिहड़ी कानून की किताब अपने कोल रखदे। जदों वो कहंदे ने किसानां दी मदद, जदों किसान नहीं चाहुंदे साडी मदद कर, साडे हाल ते छड्ड दे, साडे देश के किसान नूं खराब ना करे। मोदी साहब अपनी स्कीम अपने कोल ही रखे। इन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा
ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, 0% ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਖੇੜ ਕੇ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਸੀ। ਉਧਰ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜਥਾ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ CII ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ CII ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 2020 ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਮਿਦਨਾਪੁਰ 'ਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। 1 MP ਅਤੇ 9 MLA ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀਦੀ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮਾਂ, ਮਾਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਟੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤੋਲਾਬਾਜੀ ਅਤੇ ਭਤੀਜਾਵਾਦ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਰਤ ਸਥਾਨ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MEA ਤੋਂ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਂਘਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਕਜ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSME ਨਾਲ 11 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। और दिल्ली से सिर बड़ा पुर किया कयान तेग बहादुर सिंह दया करी न किन गुमान
तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सोख है सब तक भयो जय 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 सुनो। नौवें पातशाह तेग बहादुर साहब जी महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा की खातर अपना शीस कुर्बान किया, बलिदान दिता और सतगुरां दा पावन शीस दिल्ली तो भाई जैता जी इस पावन स्थान से गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब जी विखे लैके सुधारे सन। उस स्थान तो अज कीरतपुर साहब तो गुरुद्वारा बिबानगढ़ साहब तो गुरु साहब जी की शहादत नूं संबंधित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समुची संगत के सहयोग नाल गुरु साहब की छत्र छाया हेठ पंज प्यारे साहिबान की अगवाई विच नगर कीर्तन की आरंभता की जा रही है। होर भी बहुत सारे समागम तख्त श्री केसगढ़ साहब गुरुद्वारा सीसगंज साहब किए जा रहे हैं। समूह संगतां नूं बेनती है कि इन्हां महान शहीदी समागमां हाज़रियां भर के सतगुरां नूं बहुत ही शरधा ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਦੁੱਤੀ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ 25 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ 1 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮਾਂ ਡਿਪਿਊਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਪਰ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਮ। 350 ਲੰਗਰ। ਕੋਈ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਣਮੱਤਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਖਬਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੋਈ। 1898 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ 1898 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਰੁਚੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਕਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਦਾਰਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 1898 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਤਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਘਾਲਣਾ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘਾਟੇ ਝੱਲੇ ਹਨ ਔਰ ਦੁਸ਼ਾਵਰੀਆਂ ਝੱਲੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧਵਾਂ ਖੁਰਦ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੈਦਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਪਾਵਰਡ ਬਾਈ ਗੋਦਰੇਜ ਈਜ਼ੀ ਲਿਕੁਇਡ ਡਿਟਰਜੈਂਟ।